नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जुलाई मास 18 तारिख शुक्रवार। आज दिन जागर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन जागर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिया जरूरी, जहाँ फल प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपण मैंने प्रथम देखिपारे। तो चलतु आज संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। तो आज प्रथम खबर, सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग 23 जाए घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा, 15 जिला को वार्निंग जारी कला। राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा लगी रही बेले सप्ताह पर्यंत पाणीपाग रे विशेष परिवर्तन हेब नाही बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। 23 जाए राज्यर अधिकांश स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रही। गुरुवार उत्तर ओडिशार अधिकांश जिला सह दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा हेब। किछि जिले में घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगर झटका पवन और वज्रपात संभावना रही। एथिपाई 15 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एसबु जिला गुड़िक है झारसुगुड़ा, भद्रक, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बालेश्वर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़। तेबे वज्रपात नहीं 18 तारिख पर 23 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर, राज्य कैबिनेट रे 13 प्रस्ताव को मंजूरी। आज राज्य कैबिनेट रो 22तम बैठक माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसेवा भवन रे अनुष्ठित होइथिला। बैठक पर मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा कैबिनेट बैठक रे निया जाइथिबा निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम को सूचना देइथिले। कैबिनेट बैठक रे मोट 11टी विभाग 13टी प्रस्ताव आलोचना पर अनुमोदन करा जाय। परवर्ती खबर, सुना किनिबा को जाउथिले नजर पकांतु। आज भारतीय बाजार रे सुनार दर केते रहिछि? कमिला सुना दर, ग्राहकों पई खुशी खबर। आज 600 टंका कमिछि सुना दर। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुना 98,180 टंका रहिछि। सेही परि 22 कैरेट सुना दर 90,000 टंका छुईछि। सेही परि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 98,180 टंका रहिथिया बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 90,000 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई रे 24 कैरेट मूल्य 98,180 टंका और 22 कैरेट मूल्य 90,000 टंका रही। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट 98,330 टंका और 22 कैरेट 90,150 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 कैरेट मूल्य 98,180 टंका रही बेले 22 कैरेट मूल्य 90,000 टंका रही। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता रे यथाक्रमे 98,180 टंका और 90,000 टंका रही। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,10,000 टंका होईची। परवर्ती खबर, बदलिला स्कूल परीक्षा नियम, आउ नहीं सबु श्रेणी रे पास व्यवस्था। बदलिला स्कूल परीक्षा नियम, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था रे संशोधन आनी गणशिक्षा विभाग एक गुरुत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी करिछि। नूतन नियम अनुसार पंचम और अष्टम श्रेणी रे फेल हेउतिबा छात्र छात्री माननकु पूर्ण परीक्षा देबार सुजोग मिलिबो। स्कूल कर्तृपक्ष एही पूर्ण परीक्षा 2 मास मध्य आयोजन करिवे। जदि छात्र छात्री पूर्ण परीक्षा रे पास करंती तेबे सेमाने उत्तीर्ण हेबे एवं परवर्ती श्रेणी को प्रोत्साहित हेबे। किंतु पूर्ण परीक्षा रे मध्य फेल हेले सेमाने सेही श्रेणी रे ही पढ़िबे। यह सहित विज्ञप्ति रे प्रश्न करा जायछि जे प्राथमिक शिक्षा शेष हेबा पर्यंत कोनोसी छात्र छात्री को स्कूल रु बहिष्कार करा जाई पारिबो नाही। परवर्ती खबर, मिनिमम बैलेंस को नै आसिला नुआ अपडेट। भारतर अनेक प्रमुख सरकारी बैंक ग्राहकों पई एक बड़ राहत घोषणा करिसंती। एबे सेविंग अकाउंट रे मिनिमम बैलेंस सर्वनिम्न जमा राशि रखिबा बाध्यतामूलक नुहे। एही निष्पत्ति अनुसार ग्राहक मानक मिनिमम बैलेंस रखि न पारिले जोरिमाना देबाको पड़िबो नाही। एही नुआ नियम जुलाई 1, 2025 रु कार्यकारी होईची, जहाँ लक्ष लक्ष ग्राहकों को आर्थिक स्वस्ति प्रदान करिवो। जानंतु केउ केउ बैंक गुड़िक एही नुआ नियम लागू करिसंती। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, कानारा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भली राष्ट्रायत्त बैंक गुड़िक एही निष्पत्ति नेइछंती। पीएनबी एवं कानारा बैंक देशर प्रथम और द्वितीय राष्ट्रायत्त बैंक हेबा सह एही पदक्षेप ग्रहण करिसंती। एसबीआई पूर्वरु 2020 रे एही नियम लागू करिथिला, जहाँ एहार 44 कोटी रु अधिक ग्राहकों को उपकृत करिछि। जानंतु एहा लागू हेबा द्वारा ग्राहकों पई कोन लाभ?
ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା, କୃଷକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଖଟିଖିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୋରିମାନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସମାବେଶୀ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାଇରିଆ ନେଲା 2 ଜୀବନ, ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି 12 ଜଣ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇରିଆରେ। ଏପରି 12 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଏକ୍ସ ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଉସ୍ତପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ। 4 ଦିନ ତଳେ ଦାସଶବର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଗତକାଲି 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରକାଶ ରଇତଙ୍କୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି 2 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଖବର ପାଇ ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଗତକାଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବ୍ୟାପୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ପ୍ରକାଶ ରଇତ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MT ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲକୁ 140 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଗଜପତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ODM ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂରଣ ହେବ ଖାଲି ପଦବୀ, ବୈଠକ ଡାକିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ବିଭାଗକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ମିଳିଛି। 41ଟି ବିଭାଗରେ 3,87,706 ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 96,854 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ। ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋ ପାଇଁ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ଜୋରିମାନା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 2 ଚକିଆ ବାଇକ୍ ଓ 3 ଚକିଆ ଅଟୋ ଯାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 2025ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ 2019ର ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ଭାରୀ ଚାଲାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଡ଼କରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ଜୀବନହାନି ରୋକିବା। ନିୟମ ଓ ଚାଲାଣର ମୂଲ୍ୟ। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରାଫିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜୋରିମାନା ନିମ୍ନଲିଖିତ। 3 ଜଣ ସଫର, ଟ୍ରିପଲ ରାଇଡିଂ, ବାଇକରେ 2 ଜଣଙ୍କ ବଦଳରେ 3 ଜଣ ସଫର କଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ବୀମା ବିନା ଯାନ ଚାଲଣା, ବୀମା ବିନା ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ଅଟୋ ଚାଲଣ କଲେ 2,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ 4,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା ସହିତ 3 ମାସ ଜେଲ ଓ ସମାଜ ସେବାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ PUC ବିନା, ବୈଧ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବିନା ଯାନ ଚାଲଣ କଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଓ 6 ମାସ ଜେଲ ସହିତ ସମାଜ ସେବାର ଦଣ୍ଡ। ବେପରୁଆ ଡ୍ରାଇଭ, ବେପରୁଆ ଭାବେ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ଅଟୋ ଚାଲଣ କଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ଅତ୍ୟଧିକ ଗତି, ଓଭର ସ୍ପିଡ୍, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗତିସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ 1,000ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ଜରୁରୀ ଯାନକୁ ପଥ ନଦେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଶମ ଯାନ ଆଦି ଜରୁରୀ ଯାନକୁ ପଥ ନଦେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଡ୍ରାଇଭ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଚାଲଣ କଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଓ 6 ମାସ ଜେଲ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ 15,000 ଟଙ୍କା ଓ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର, ଡ୍ରାଇଭ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜୋରିମାନା, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସିପ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଚାଲାଣ କଟାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ ଓ ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ହେଲମେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ବାଇକ୍ ଚାଲଣ ଓ ପିଲିୟନ ରାଇଡର ଉଭୟଙ୍କୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଏହା ନ ମାନିଲେ ଚାଲାଣ କଟାଯିବ। ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ଚାଲାଣକୁ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଜିଟାଲ କପି ସହିତ ଭୌତିକ କପି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଚାଲାଣ ଦେୟ ସମୟ ଚାଲାଣ ଜାରି ହେବାର 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ କୋର୍ଟ ସମନ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନ ଯାକର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ।